مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما
فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalayaal aniga oo ah Sheekh Maxamed Bukhari waxaan halkan idinkaga soo gudbinayaa ogeysiis ku saabsan bilowga tafsiirka Quraanka Kariimka ah. waxaan tafsiirka Quraanka Kariimka ka sii day doonaa TV-ga cusub ee islaamiga ah oo barnaamijyada diiniga ah iyo wacyigelinta bulshada kaliya loogu talagalay ee la yiraahdo Dacwa TV. waxaa tafsiirku ka bilaaban doonaa TV-gaas 6 bisha Safar 1440 hijriyada kuna beegan 15 bisha Oktoobar 2018. waqtiga uu bixi doonaa ama saacadu waxa weeye 4:00 galabnimo ee wadankan UK kuna beegan 6:00 maqribnimo ee Soomaaliya. casharka koobaad ayaa bixi doona. casharkaas waxaa sidoo kale lagu soo celi doonaa habeen kasta saacadu markii ay tahay 2 habeennimo ee saqda dhexe ee wadankan UK, Soomaaliyana 4 subaxnimo ay u tahay waqtiga salaada subax ku dhow. waxaana casharkaas ku celiska loogu talagalay dadka ku nool wadamada ay fiidka hore waqtigaas u tahay sida America iyo oo kale. marka casharkaas tafsiirka ahi waa tafsiir aan u duubnay si gaaban oo kooban ayadoo axkaamtii iyo macnihii ku jiray lagu oofinayo, haddana aan la dheeraynayn oo sharaxaada laga badinayn maadaama dadkii hadda himadoodu gaabatay oo ay degdeg ku jirto. waa 30 daqiiqo cashar kastaahi ama xalqo kastaahi. ka faa'iideysta 30 daqiiqo oo maalin kasta TV-ga hor fariisataan oo diinta aad uga faa'iideysataan. wax ka fiican lama arko, gaar ahaan quraanka Ilaahay. qof kastana waa uu fahmi karaa, si fudud ayaan u duubnay. gaar ahaan qofkii aan ogaana inuu ku si joogta ugu tixan yahay ee dhammaysta, waxaa laga yaabaa haddii uu nala soo xiriiro dhammaadka tafsiirka inaan shahaado guddoonsiino. marka insha Allahu tacaala waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad ka faa'iideysataan oo ku xirnaataan. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم العدوان تسرع بالإجابة من بعد الصحابة. يوم العدوان تسرع بالإجابة والجنة حق والموت شهادة. والجنة حق والموت شهادة. خلي اللوام يلوم من ملام. خلي اللوام يلوم من ملام. عودوا يا ناس للإسلام وياه. خلي اللوام يلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد إخوتي في العقيدة إلا مصابي ملاك الرونتي سينسو مغالله إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا وقلت المامية فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. رب سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وحاوكت المامية نبي عليه الصلاة والسلام سوى أمر يا فاقصص القصص ضدك تاريخ ذا وغشيا كيبا إلهي سبحانه وتعالى maxaa taariikhda laynoogaga sheekaynaya ilaahay wuxuu leeyahay subxaanaه wa tacaala lacallahum yatafakkaruun waxa ay mudan yihiin in ay fakeraan yani taariikhdu waa wax lagu cibro qaato laqad kaana fii qasasihim cibrat liuli اlalbaab aayad kale alle subxaanaه wa tacaala wuxuu ku leeyahay qisaska ummadaha ee laydinka warramaya waxaa ku jirta wax ku qaadasho laakiin waxay ugu jirtaa baa ilaahay leeyahay dadka caqliga u saaxiibka ah waxa aan ka warrami doonnaa maanta qayb ka mida qisooyinkii dunida ka dhacay kuwii ugu cajabta badnaa taariikhda bini aadamkaa dhacdooyinkaan tilmaami doonno horena looguma arag dibna looguma arag bay tilmaamayaan sidaa awgeed baa taariikhyahan muslim oo casrigaasi noolaa oo weliba qayb ka mida noolaaya aan wada noolayn ibnulasiir waxaynu ka soo qaadan doonnaa bal erayo uu qorayo ibnulasiir fii kaamilih ibnulasiir waa nin taariikhyahan oo muslima wuxuu noolaa casrigii tataarka laakiin wuxuu noolaa qaybtii hore ee dawla alkhawaarzimiya iyo duminteedii xataa ma soo gaadhin baqhdaad iyo shaam iyo wixii ka dambeeyey o dhan wuxuu geeriyooday baan filayaa 630kii hijriyada wuxuu leeyahay ibnulasiir mudda ayay igu qaadatay inaan taariikhdan qoro iyo inaan iska daayo muddaan joojiyey inaanan qorin buu leeyahay kadib markii in badan layga codsaday inaan wax ka qoro ayaan isku dayay buu leeyahay inaan qoro dabeetana wuxuu odhanayaa dhacdada tataarku xaadithatu tataar min alxawaadith alcudma والمصائب الكبرى التي عقمت الدهور عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين حورنا دعضة تتارك كسابساني ودعدو ينكي وقوة ويناء الدنيا دبلغو أركبو يري ومصائب تواوين بي كمتهي ومصيبة الدنيا دردن هلا شيء بوليه خلائق دردن كو دعضي مسلم كان قار كسين نغطي waxaan odhan karaa buu yidhi hadduu mid yidhaahdo ilaahay dunida sidii uu u abuuray tan oo kale hore ugama dhicin dibna uga dhici mayso xataa haddii la yidhaahdo buu yidhi ninkaasi run buu sheegaya waayo buu yidhi dajaalku dadka inta raacdabaa buu dayn doonaa buu yidhi laakiin kuwani inba may sii daynin dhacdada tani waa dhacdo runtii ilaa xad yaa badan gabagabadeedii imaam soo gaadhayna waa ibnu taymiya oo isna ka warramayo sawiraya wakhtiga oo kookooban daraaddeed waxaan isku dayayaa qaybo ka mid ah dhacdada tan inaan tilmaamo dhacdadani waxay ku saabsiisan tahay niman tataar la yidhaahdo oo dunida weeraray tataarku waa waddankan yar ee hadda mongolia la yidhaahdo qabiil degi jiray mongolia muddo aad u yar
ayay waxay ku qabsadeen bariga dunidoo dhan. wakhti aad u kooban bay waxay qabsadeen laga soo bilaabo jabaan iyo jina ilaa iyo Poland inta ka dhexlay qabsadeen. waa jabaan iyo jina laga soo bilaabo oo caalamul islaami la soo dhex maro oo Russia oo dhan 27 milyan bay leeyihiin kilometer square oo Russia la dul maro oo Ukraine la maro oo Poland la maro oo Majar la maro Hungary oo Croatia la maro Slovenia la maro oo Bahrul Adrian Talyaaniga dhinaciisa ay istaagaan. taariikhda bini aadamka wax sidaa intuu wax u weeraro intaa wakhti yar ku qabta lama arag bay leeyihiin. dhacdada tan waxa aan rabaa inaan uga waranno inaynu baranno wax ka baranno. waxaynu ka baranaynana waxa ugu horeeya inaynu fahamno nidaaga rabbaaniga ee ah waa la jabay inaanu muslimku marnaba isku dhiibin. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin. ha niyad jabina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. ha baraq jabina, ha niyad jabina oo ha murugoonnina haddaa mu'min tihiin idinkaa koraynaya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. dhacdada tan waxaan uga warramaynaa markaasi ma aha nacyiga muslimiinta ama geeridii muslimiinta inaan idiin sheego oo dabeetana dadka qalbiga ini wada madoobaato. wax qalbiga madoobaynayaan ka warramaya, laakiin waxaan uga warramayaa in la garto haddii la kufo in la kici karo. taa haddii aan ka warramaya laga soo kacay waxa suurtagala wax ka dambeeyo dhanna in laga kici karo. taariikhdan marka aan ka warrami doona waa qarnigii 7 ee hijriga. qarnigii 7 ee hijriyada bilowgeedii weliba. haddaan suurad kooban ka bixinno dhacdadan dad aad u tiro badan baa ka warramay, qoraallo aad u tiro badanna waa laga qoray. laakiin waxaan isku dayayaa mulakhas ka mid ah kitaabkan uu qoray doctor Raghib Sarjani 100 bayj ugu horeeya inaan maanta tijaabin karo. dunida wakhtiga aan ka warramayno laba xoog baa ka jiray. marka hore xoog waa caalamul islaami oo ka bilaabma China galbeedkiisa ilaa iyo Spain inta ka dhexle oo muslim haystaan. China galbeedkiisa Yurub maxaa la yidhaahdaa Aasiada dhexe oo dhan, Middle East-ka intan la yidhaahdo, Afrikada waqooyi ilaa iyo laga gaadhayo Spain inta ka dhexle. intaa waxaa haystay dawladdii weynayd ee islaamiga ahayd. waa dhul aad u ballaadhan, dad aad u tiro badani degan yahay, awood aad u tiro badan leh, aqoontii bini aadamkee waagaa taallayna hogaaminaya marka xagga cilmiga laga eego. laakiin waxa dhankaa u raacda dhanka siyaasadda ayaa mugdi weyni ka jiray. waxay ahaayeen ummad kala qaybsan oo ishaysata oo aan isbixinaynin ood gobolba gobolka ku xiga weerarku joogto u yahay. gobolba gobolka ku xiga weerarku joogto uu yahay. ummaddaas siyaasadda sidan u liidatay sidan loo soo hungurayn doonaa wakhti yar ka hor guulo waaweyn bay dunida ka muujisay. dagaaladii muslimka iyo crusadeskii reer galbeedka qoladoodii kristanka waday u dhaxeeyey waa wakhti yar baa ka soo wareegayba markuu salaaxuddiin guulaystay. salaaxuddiin al-ayubi 583 hijriyada bay ahayd markii uu macrakatu xatiin dhigay, ama macrakatul arak markuu Spain ay ku soo jebinayeen qoladii kale dawla almuraabita mise muwaaxidiintii.
laakiin waxaynu in yar ku arki doonnaa iyadoo aad xaqiiqsan doonto ilaaha qur-aanka ku leh subxaanahu wa tacaala watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas dunida baa ilaahay leeyay waa maalmo aan dadka isugu warwareejinayo qul illaahuma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa watanzicu almulka miman tashaa watucizu man tashaa watudillu man tashaa waxaynu arki doonnaa rabbi cidduu doono inuu kor yeelo cidduu doono sharfo cidduu doonana dumiyo wakhtigaasi waxaa dunida ka talinayay caalamka islaamiga ah khilaafo lo odhan jiray alkhilaafa alcabaasiya khilaafa alcabaasiya 500 iyo dheeraad sanay markaa jirta 132 bay bilaabantay oo dawla lamawiya ay baaba'day kuwanina caasimadooda waxaa la qabsan doonaa 656 520 sano waxa ayay dawladda tani jirtay laakiin wakhtiga kan waxay joogtay wakhti boqorku in yar uu ka taliyo ama uu ku dhadhow yahay boqoradda ingiriiska oo kale iska magacuun uu yahay laakiin imaarado waddanku uu kala googo'o imaarad walba boqor ku horkaajo wuxuu doonana uu ka yeelo ta ku xigtana ay isku duulaan madaxduna ay ka fakarto in kursigaa sidii u xejisan lahaa iyo ilmihiisa siduu u dhaxal siin lahaa iyo reerkiisa yare uu ka tirsan yahay si ay dadka kale lacagta uga guri lahaayeen khilaafa alcabaasiya qaabkaasay u ekay dowladdii muslimiinta ee masar iyo shaam waa suuriya urdun falastiin dhulkaas iminka iyo xijaas oo ah xarameynka iyo inta ku beegan iyo yaman iyaguna kamay wadci fiicnayn salaxadiin alayubi isagaa intan isku qabtay oo dawlad weyn oo islaamiya ka sameeyey laakiin markuu dhintay dhashiisii iyo tarantii uu ka tegay baa isqabsatay dabeetana waa la qaybsaday ninba gobol yar buu gaar u goostay iyana waa kala daadatay weliba wakhtigaa waxaa kaloo socda alxamla asaliibiya alkhaamisa wixii la odhan jiray dagaaladii crusadesku wadeen dagaalkii shanaad baa markaa socda oo dimyaatiyo waa markay qabsadeen masar qayb ka mida ay soo qabsadeen oo iyagoo meesha dagaalku uu ka socdo uu dhintayna boqorkii ugu dambeeyey markaa ayuubiyiinta ugu xoog badnaa ee masar markaasi xukumay jiray almelik alcaadil galbeedka haddaynu usoo kacno libiya laga bilaabo ilaa andalus dawla almuwaxidiin oo iyana iska liidata ayaa markaa ka jirtay gaar ahaan dagaalkii alciqaab lo odhan jiray ee ka dhacay andalus markii lagu jabiyey wixii ka dambeeyey waxaa jirta dawlad kale oo weyn oo muslimiintu ay lahaayeen oo khawaarzam lo odhan jiray addawla alkhawaarzamiya dawladda khawaarzamiyiintu waxay ka talin jirtay duwalkan istaanada la yidhaahdo turkmanistan khasakhistan afghanistan bakistan waxaa istaan oo dhan isku soo dar eeraanna ku dar intaas bay ka talin jireen dawla alkhawaarzamiya waa dawlad gudaheeda makaa'id badan iyo isa suldaar badani uu ka jiray dawla alcabaasiya colaad badan la gashay salaajaqadii ruumin badan la dagaalantay salaajaqadii yacni atraagta asalkooda ee muslimiinta ahaa suuraddan kooban waxaan rabaa inaan idinka tusiyo sidii u ekaa caalamulislaamigu waxaa jirtay indiya waxaa ka talin jiray iyana dawlad islaamiya alghoriyiin lo odhan jiray faris qayb ka midi waa bershiya qayb ka midi dawla alkhawaarzamiya bay hoos tegi jirtay dacal yar oo sokana waxaa ka talin jiray niman lo odhan jiray ismaaciiliyiin ismaaciiliya waa firqo shiicada sheegata culamo badanina gaalay siiso waa firqo waagaa hore madaxnimada aad u jeclayd oo aad u ilaashan jirtay dagaalyahan ahayd dhallinyaradeeda si xooggan u tababari jirtay ku caanbaxday ikhtiyaalaadka caalamulislaami madaxda la laynayo waxa la laynayo iyaga khaarijin jiray farsamadaasi iyagaa farsamo yaqaano ku ahaa oo iyagaa la kala adeegsan jiray inay waxaas isticmaalaan
rag badan oo duwalkii islaamiga ee waaweynaa ka tirsanaana way laayeen oo qaar intay suufi isaga dhigeen u tageen oo waxay sii weydiisanayo midi geliyeen qaarba si ay ku dileen anadol markaynu eegno waa turkiga dawlad assalaajiqa la odhan jiray baa ka telinaysay oo muslima oo alab arsalaan qaa'idkii weynaa ee muslimkii la odhan jiray dawlad ka tafiirantay markaan cumuuman eego caalamulislaami wuu ballaadhnaa dawlado tiro badanina way ka jireen laakiin xaalkooda wuxuu ahaa uun kuwo isdilaya oo kooxiba kooxda ku xigta ay ku maqan tahay oo aan isbixinaynin xooggii labaad ee dunida ka jiray wuxuu ahaa xooggii reer yurub gaar ahaan 4 dawladood ee iminkaba caanka ah faransiiska ingiriiska talyaaniga iyo jarmalka afartaasaa hogaaminayay yurub laba dawladood oo Spain iyo Portugiiska oo markaa iyana jabiyay muslimiinta iyo xoogan baa markaa iyana jiray marka la eego caalamulislaami qaybtiisa waqooyi imaarado yaryar oo dhul ay qabsadeen kristanku crusadeski oo dawlado yaryar oo kristana ka jiray sida Beirut ama Sida ama Akka ama Antakiya kuwaasoo dhan waxay ahayd dawlado yaryar oo iyana masiixiyiina oo meelahaasi ka dhisnaa dawladahan reer galbeed mooyaane waxaa jirtay kiniisadii bariga oo markaasi deganayd dawlal byzantiya la odhan jiray romanski byzantiyiinta la odhan jiray oo kiniisadan Russia iyo Greega iyo dhankani haystaan ahaan jirtay oo markaa magaaladan Istanbul la yidhaahdo haysatay oo halkaasi fadhiisinkeeda u ahaa waxaa kaloo jiray dawlado yaryar oo iyana waxoogaa laaleeg oo maalan dawlat alkurj kurjigu waa Georgia meesha nimka la yidhaahdo ama se armenia iyana dawlado yaroo kristan ay ka jiray imaaraad yaroo saliibiya intaasi waxay ahayd caalamkii labadii xoog ee isku hayay sidii ay u yaaleen mar qura ayaa waxaa soo baxay dawlad cusub oo taariikhdii dunida bedeshay oo xoogagii dunida bedeshay oo muddo yar iyadu ku noqotay ad-dawla al-kubra ama aan idhaahdo al-qutb al-waxiid dawladda qura dunida ka jirta cid kale oo jirta aanay aqbalin waa dawladdii la odhan jiray mongolianska ama tatar erayga tatar iyo mongolian taarikhyahanadu waa ku murmaan keebaa kee dhalay keebaa weyn keebaa yar taarikhyahanada badh مثلا رشيد الدين الوزير kitaabkiisa la odhan jiray jaamic tawaariikh isagu wuxuu qabaa tatarku inay yihiin shucba min almaquul mongolianiska rasmiga tatarku waa qabiil ka mida buu qabaa markaa halka raagib asarjani iyo taarikhyahanno badan in ay cagsiga u dhigayaan oo ay ka dhigayaan mogoolku inuu asalka yahay tatarka iyo tarkiga iyo waxa kan qabaa'il badan oo kale inay markaa ka tirsan yihiin calaa kullin labadan qabiil iyagaaba markii hore isdilay tatarka iyo mongolianisku iyagaa isdilay dawladnimo isku haysteen akhiiran waxa u soo baxay nin boqoroo cusub oo la yidhaahdo Genghis Khan boqorkaa cusub ee magacaa la baxay magacaa qaar waxay ku tarjumaan waa naanays waa sidii kaysar iyo magaca noocaas iyo kala waxay ku tarjumaanba kuwa wax tarjumaa waa qaahiru dunya iyo amiir alcaalam iyo wax la nooca dunida ninkii ugu sarreeyay isaga magaciisa rasmiga Temujin baa la odhan jiray Temujin ninkan la yidhaahdo wuxuu ahaa marka la eego nin qaa'ida oo haliyeeya oo ciidan hogaamiya wuxuu kaloo ahaa baa la yidhahdaa abaabule bulsheed nin dadka kicin kara oo dad badani ku xidhnaan karaan wuxuu kaloo ahaa manaxe aan digigaxan haddii la maranayo mongolia maalan markuu qabsanayay qabaa'ilku markay isdilayeen dagaalladu galay reer buu intuu jebiyey ayuu wuxuu yidhi madaxda qabta wixii madaxoo dhan inta la soo qabtay 70 ka mida nolosha igu kariya buu yidhi iyagoo nool baa la kariyey yacni ninka madaxdee sidaa u fakaraya buu ahaa
waa mongolia gudaheeda markuu qabaa'ilku isdilayeen uu boqortooyadan u qabsan doono intuu qabtay buu 70 ka mida yidhi ha la kariyo iyagoo nool dheriga ha lagu rido ha karsamaan wuxuu ahaa nin dagaalyahana qaa'ida oo dad hogaamin karo ururin kara manaxa aan digigaxan ah oo agtiisa naxariisoolina Temujin agoonnimuu ku koray bay yidhaahdaan isagoo yar baabihii la dilay reerahooda labay hoofsaday mar dambuu soo lufluftay waxa kan akhiiran boqorkaasuu noqday Temujin wuxuu isku dayay inuu boqortooyo fiican samaysto wuxuu ku guulaystay markaa inuu qabsado waddankii Mongolia la yidhaahdo dabeetana boqortooyadii Chinese-ku ku durkay boqorradii Chinese-ku iyana jabiyey China oo dhan buu qabsaday bari buu u socday ilaa Kuuriyuu tegey inta ka dhexle kor buu u socday ilaa Siberia qabsaday Siberia ilaa Kuuriya dawlad khawaarizmiya dhinaceeda ilaa iyo China dhinaciisa dambe dawlad weyn oo intaa leeg buu samaystay oo aad u ballaadhan dawladdiisaas waxa uu samaystay nidaam adag wuxuu u sameeyey dastuur la yidhaahdo al-yaasiq aw al-yaasik dastuurkani wuxuu ahaa diimihii dunida yaalay ayuu midba wax ka soo qaatay dabeetana intuu isku dhaftay ayuu dhaqankoodii iyo hidahoodiina wax ka mida ku dhaftay waa sidan dasaatiirta iminka dunida taalloo kale diimaha iyo wax inta isku qasqasto wax dhisata yahuudiyada inbuu ka qaatay kristan inbuu ka qaatay islaamka inbuu ka soo qaatay dhaqankii qabiilkoodii iyo wixii xeerarkay lahaayeen qayb buu ka qaatay waxa intuu isu geeyey ayuu yaasiqa u bixiyey kaasuu ku xukumay nidaam adagoo saarim ah maamul aad u adagoo idaariya buu waddanka u sameeyey wuxuu ku caanbaxay waxay yidhaahdaan dagaalyahanadiisu iyo dagaaladu qaadi jiray waxay caan ku ahaayeen weerarka degdegta ah waxa la yidhaahdo yani waxa la yidhaahdaa fardaha leeday ku fuuli jireen baa la yidhaahdaa si loo fudaydiyo farasku aanu wax culaysa u dareemin dabeetana wuxuu lahaan jiray baa la yidhaahdaa kumaankum ciidan ah oo fardaha leeda ku fuula oo ka dagaalami kara kumaankum mayl in ku dhadhow marka waxay dhahaan alxarb alkhaatifa waxaan maraykanku iminka yidhaahdo alxuruub khaatifka ee laga gaadhsiiyo meesha la dumiyo taas buu isticmaali jiray baa la yidhaha wuxuu lahaa nidaam kala dambayn oo aad u adag wuxuu ciidankiisa ku tababaray duruufta qaasiga ah inay aqbalaan good training baa la siiyey ah nolol rafaada inay aqbali karaan wuxuu kaloo samaystay hogaamiyeyaal askareed military janana ah oo dunida caan ka noqday rag waaweyn bato biji holaako yani qaa'id la wada yaqaan bayden waa quwaadii uu lahaan jiray ninka kani waxay ahayn dagaalyahano aad ugu caanbaxay dagaalada waxaa aaminsanaa bay yidhaheen mabda'a alqutb alwaaxid aqtaab badan inaanay dunida ka jirin dunida in nin qura ka taliyo dadka dunida joogaana inay ninkaa ka dambeeyaan waxyaabuhu caanka ku ahaa waxa ka mida bay yidhaahdaan ballanka ma aqoon baa la yidhi hadduu cid dawlada heshiis la galo inuu la gala iyo inaanu la galin qiimo badan uma kala dhaxaynin sideedaba ragga xoogga waaweyne ballanka ma jecla haddii aan aakhiro qofku aanu ka baqaynin iyo rabbaa ku xisaabiyo qiyaamaa jira iyo waa la isqabsanayaa sideedaba ninka xoogga weyni ballanka marmarsiiyo uma waayo lagu buriyo waxaanu isku dayayaa markaa galabta inaan soo bandhigo haddii ay suurtowdo burburkii dawla alkhawaarizmiya iyo si uga takhallusay xagguu ku socday filosofigiisu muxuu ahaa ma khilaafada cabaasiyiintu marka hore ku socday sidaa waa la sheegaa laakiin waxa macruufa uun ninka kani si kasta uu u fakerayay dawlad xooggan baa dhinaciisa iyana jirtay الدولة الخوارزمية والدولة دي حكومي جرتي أفغانستان أوزبكستان تركمانستان كازاخستان
tajikistan bakistan iyo qayb eeraan ka mid ah intaasuu isku haystay adawla alkhawarzimiya oo muslima caasimaddeeduna magaalo orjanda la yidhaahdo orjanda turkmanistan bay ku taallay caasimad ayay halkaa u ahayd labada waddan waxaa ka dhexeeyey xusnuljawaar si nabadgelyaa in loo wada deganaado jankiskhaan laftiisu bariga xasilintiisa iyo dawladdiisa dhisiddeedii ayuu mashquul ku ahaa china iyo dee kuuriya iyo indho yaroo dhan inuu ka takhalluso laakiin wakhtiyada ka mida unbaa waxaa dhacay waxaan laba filaynin isna marmarsiiyo u noqday waxaa dhacay dawla alkhawarzimiya magaalo otrar la yidhaahdo oo bariga ku taalla xagga china u dhow ninkii xaakimka haystay labada dawladood maadaama heshiiskani uu jiray tujaarada ayaa si fiican ugu kala socotay baac mushtarkaa mari jiray xaakimkaasaa wuxuu qabtay tujaar mongolianisa tujaar maguulkii ka mid ah ama tataarkii ka mid ah dabeetana tujaartii oo dhan buu laayey waa ballanfuryo sida u taalla taarikh yahanadu sababo badan bay sheegaan qaar baa idhaha jawaasiis bay aheen qaar baa idhaha maye isagaaba cid hoosta ka laysa u soo diray waxaasi waa iska mala awaallo qaar baa idhahdeen radin baa jirtay oo marka hore iyagu wax boobeen dabeetana waa loogu abaalguday waxaasoo dhamme waa wax iska qaldan bale waxaan odhan karnaa waxay khilaafsantayba xadiidkii nebigu abu daawuud xadiidkii warinayay sheekh alalbani xasan ku tilmaamayo ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dacu lxabasha maa wadacuukum watruku tarka maa tarakuukum waa xadiid xasan oo nebiga ka sugan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war xabashida iska daaya inta idin daynayso xabashidu inta ay idin dayso idinna iska daaya waxaa kale uu nebigu xadiidkaasi ku tilmaamay dadka tarkiga la ydhaha ama turkiga la ydhaahdaa turkigu waa qabaa'ilkan bariga o dhammi ciddii ay ka soo jeedeen markaas ma aha atractan oo qura atractan ee asalkii iyana xaggaasay ka yimaadeen taarikhyahanadu waxay dhahaan kuwan oo dhammi tarkigaasay ku jiraan atruku tarka maa tarakuukum ma dhicin jinkis khaan waraaq buu soo diray uu boqortooyadii khawaarzim maxamed ibnu lkhawaarzim shaah ninkii la odhan jiray madaxda ka ahaa uu soo diray isagoo le nimankii laayay tujaarta gacanta ha layga soo geliyo boqorkan qaybta muslimkaa haystaana wuxuu yidhi maya annagaa maxkamadaynayna haddii ay jirto xagga iyagaa lagu maxkamadaynaya waa sida taarikhyahanada qaar sheegaan dabeetana umay cuntamin jinkis khane wuxuu yidhi cid buu soo diray wuxuu yidhi ha la soo dhiibo boqorkii xaggan haystayna boqor dhul badan qabsaday oo laftiisa aan isbidistu ku yarayn buu ahaa ninkii uu soo dirayba wuxuu yidhi isagana ha la dilo awal waxaa la isku haystay rag tujaaroo la laayay oo ha lay keeno iyo halka ha lagu xukumaa la isku hayay oo tii afghanistan oo kale dabeetana waxaa la yidhi maye kiina wuu dilay jinkis khan marka kan wuxuu u diyaar garoobay markaa dagaal waa iclaani xarb labadii dawladood dagaal baa loo diyaar garoobay jinkis khan ciidan aad u tiro badan buu soo kaxaystay moxamed ibnu khwarzim shaah ninkan la yidhaahda ee dawladda tan xukumaana isna ciidan buu soo urursaday magaaladii arjanda wuu ka yimi isna bariguu u soo kacay laba ciidan oo aad u tiro badan baa la iskala hor yimi waxaa la isugu yimi webiga siixoon taarikhyahanada muslimku ay yidhaahdaan sardariya qolada kalena ay ku tilmaamto waa dawladdan kazakhstan la yidhaahdo dhex mara goobtaasaa labadii ciidan isugu yimaadeen dagaal adag baa dhex maray muslimiinta oo qura 20,000 baa ka geeriyooday baa la yidhaahdaa dagaalka kan 20,000 oo muslima ayaa lagu waayey tataarka ama mongolianiskana waxaa la yidhahdaa in ka badan ayaa iyagana ka dhimatay 4 maalmood baa la isjafayey oo dagaalkani socday
dabeetana markii uu dagaalku adkaaday ayaa dib loo kala yaro gurtay labadii ciidan dhimashadii baa ku badatay dhaawacii baa ku tiro batay dib baa loo kala gurtay wakhtigii dib loo kala yaro baxay ayuu boqorkii moxamed ibnu khawaarzim shaah wuxuu u fakeray fikrad qaldan taktiik qaldan ragga badhna waxay idhahdaan akhlaaqiyan qaldan oo ah inuu insixaab sameeyo goobta inuu ka guuro dabeetana cawaasimta magaalooyinka waaweyn inuu ciidamada dhigto ilaashado isaga iyo ciidankiisa inta ugu badanina caasimaddii inay ku noqdaan caasimaddii markaa galbeed waqooyo fog bay ka xigtaa meesha la isku dilaya waa ka durugsantay ciidankiisii dib buu u kaxaystay wuxuu kaloo ku tala galay inuu dee ciidamo kala soo urursado badsado laakiin waxaa jirta isaga iyo muslimka ay isugu dhow yihiin colaadaha dhex taagan iyagana khilaafa alcabaasiya xaggeeda ciidan kama helayo dawla salaajiqa waxba kama helayo gawriyiinta waxba kama soo helayo daa'ifa alismaaciiliya waxba kama helayo hareerihiisa duwalka ka xiga la iskuma fiicna atraafi dawla ciidamo saasiya kama soo helin waayo ciddii hareeraha ka xigto o dhan waa la ishayey muslimku hadduu ishayana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waاصbiruu ina allaha maca asaabiriin rabbi wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala ha isqabanina oo haddaad murantaan oo isqabataan oo nisaacu dhexdiinna ka dhaco waa fashilaysaan dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna waa tegayaa baa ilaahay yidhi waصbiruu ina allaha maca asaabiriin baa ilaahay leeyahy bini aadam hadduu wax wadaago xagxagasho iyo isqabasho lama waayo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sabirka ogaada laba hadday isqabataba aan kala yaacnadu waxba ma tarto waa dhaqanka ilaa hadda muslimka dhex yaallaad mooddaa laba hadday isqabato wadaad iyo wabiinba isku dar laba wadaad hadday masaajid isku qabtaan waa la kala guuraantee cidda kalena maxaad u malayn wadaad iyo wabiinba isku daro dhaqanku wuxuu u yaallaa qaab ah haddii laba muranto in la kala yaaco caalamulislaami qaabkaasoo kale u yaallay bale inay iscaawiyaan daaye dagaallada tataarku marka ay yaro damaan iyagaa weerarka isku sii qaadi jiray midba ka kaluu is odhan jiray inta aad wax ka sii xoraysatid nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay ee saxiixu muslimka ku taalla rabbi markuu wax weydiistay ilaahay wuxuu u ballan qaaday inaanu ummadda muslimiinta cadow ka xoog bata oo bannaysta walow dunidoo dhammina haysu tagtee inaan marnaba alla ku sallidaynin ilaa iyo inay iyagu yihiin kuwa isjafaya ee iniba inta kale gumaadaysa mooyaane waa xadiid nebi moxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam boqorkani wuxuu ka fekeray markaa carruurtiisii iyo reerihiisii iyo ciidankiisii iyo wixiisii inuu aad u ilaashado oo aan dhibta badani soo gaadhin haddii uu ciidamadii meeshii kala baxay jenkis khan maxaa laga rajaynayaa marka hadday u bilaabantay shaqadiisii rasmiga ahayd marka jenkis khan ciidamadiisii buu soo dareeriyey uzbekistan buu soo galay wuxuu yimi cawaasimta muslimiinta wakhtiga kan dunida magaalooyinka ugu waaweyn ah yacni taariikhdii hore marka la eego dowladahan reer galbeedka iyo caasimaadkoodu waa shalay shalayba ayaanku odhanaya indiya goormuu tegayey ingiriisku waa ku axad britaaniyiin ka soo warramaya wuxuu yidhi magaalo ku taalla indiya muslimiintu markay xukumaysaya murshadabaad baa la yidhahdaa ayuu tegey markaasuu wuxuu soo diraya uu leeyahy murshadabaad baa ka weyn london kana dhaqaalo badan kaliba oday kaloo faransiisaa tegey markaasuu yidhi magaalaan tegey godadkii dahabkee dunida aad mooddo inay iyada to lagu guray
idan shalay ahayd baris iyo london iyo waxa kani cawaasimtii dunida wakhtigaa ugu waaweyneed kuwaasi muslimku degan yahay buu ahaa bukhaari markaa waxay ka mid ahayd magaalooyinka ugu waaweyn 616 hijriyada markay maraysay ayuu ku sameeyey xisaar magaaladii buu la go'doomiyey magaalada waxaa jooga ciidan badan oo ninkii kaga tegey ciidamadii uu qaybqaybinayay oo meelahan kaga tegay ciidan badan baa jooga laakiin dadku qalbigay ka dagaalamaan qofku hadduu qalbiga ka jabo waxaad mooddaa inaanu wax badan iska celinin waxay dalbadeen dadkii meesha joogay iyo wixiiba inay isdhiibaan laakiin muqaabil ilamaan calanka cad baanu taagaynaa laakiin nabadgelyo hana la siiyo dadkii badh baa caynkaa yidhi badhna waa diideen magaaladii markay isqabatay qolole aan isdhiibno ciidankan intaa leeg boqorkeenniba tegiyo iska celin kari mayno iyo qolana aan isdifaacnay noqdeen waxaa xoog batoo tiro batay qoladii lahayd aan isdhiibno qoladii lahayd aan isdifaacno qalcad weyn oo magaalada ku dhex taalla ayay galeen dabeetana ciidanka intii qalcaddaa gashay waxaa ku darsamay culammadii iyo fuqahadii iyo dadkii waxgaradka ahaana qalcaddii bay ugu tageen dadka intii ugu tirada badnaydna waxay idhahdeen ma tataar baa la iska celin karaya aan isdhiibno waa isdhiibeen jenkis khan dhaqamadiisii u yaqaanu markaa ku dhaqma qoladii isdhiibtay wuxuu yidhi ammaan baan idin siiye ee maxaan samaynaynaa markaa qolada kalean weeraraya albaabaday u fureen magaaladii buu soo galay qoladii isdhiibtay wuu iska daayey wuxuu yidhi idinku rag fiican baa tiina waa isdhiibteen haddaba dagaalkaynu wada gelaynaa qolada kale ayla weeraraysaan waxaa bilowdaan dhufaysyada iyo khanaadiqda iyo waxaan ay qoteen iyo meelaha kan idinkaa kala garanaya ila dumiya muslimkii xagga kani waxay u eegyihiin muslimkii deganaa maxay afghanistan waqooyigeeda iyo akraaddii ciraaq iyo shiicadii ciraaq baabkii oo kale weeyaan waa lala jafay markii la jafay 10 maalmood ayuu xisaar ku hayay go'doomin qalcaddaasi ama dhufayskaa weyn 10 casho kadib ayuu jabsaday dabeetana wixii ku jiray midh lagama sii dayn waa la gumaaday markuu qoladii gumaadkooda ka soo jeestay ayuu dib u soo noqday magaalada intii kaleba wuxuu yidhi codsi wixii magaalada dhaqaale yaalla la soo saaro dahabka iyo kunusta iyo fidada iyo wixii aa meesha ku haysateen intaasaan rabaa buu yidhi ha la soo saaro waa la cabsanayaa wixii ciidanka hadhsanaa rag yidhi intii tidhi aan dagaalanayna laga takhallus intani waa intii awalba isdhiibtay calanka caddi dhiibatay xoolihii baa loo keenay magaalada wixii dhaqaale yaallayna waa kan baa la yidhi markuu dhaqaalihii isku hubiyey ayuu ciidankiisii wuxuu yidhi waa fasaxantiin haddaba waa fasaxantiintu waa yaan waxba laga sii daynin bukhaara siday u dhammayd dhiiggaa dhegta loo daray gawraca magaaladii dhammayd waa la laayey hantida intuu isagu qaatay mooyaane askartii baaqigii baa lagu sii daayey waa la waday magaaladan iyo siday u ekayd ibnu kathiiroo ka warramaya wuxuu leeyahy faqataluu min ahlihaa khalqan laa yaclamuhum ila allah waxay laayeen buu leeyahay dad aan tiradooda alle mooyaane cid kale garanaynin carruurtii iyo dumarkii waa kaxaysteenoo waa fara xumeeyeen bale dumarka reerka ragga hortiisa dumarka lagu fara xumaynayay xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxaa la yidhahdaa hablihiisaba hortiisa lagu fara xumaynayay ciddii madaxa ka yara taagta ama isa soo taagtaana madaxa laga jarayay markuu magaaladii wixii adduun yaallay qaatay wixii rag joogay dilay wixii dumar joogay la fara xumeeyey ayuu yidhi haddaba baxa baaqigiina wuu gubay
uu gubay. bukhaara intii dagaalantay iyo intii isdhiibtayba waa dhimatay. magaalada bukhaara la odhan jiray intii dagaalantay iyo intii isdhiibtay labadiiba waa dhinteen. wa nuhlik wa fiina annahlaku wa fiina asaalixuun. xadiidkii saxiixa muxuu lahaa nabigay weydiisay mayaanu halaagsamayna mise waana la halaagaya iyadoo dadka saalixiintii nagu jiraan. qaala nacam idaa kahura alkhabas buu nebigu yidhi. xumuhu hadduu bato haa waa laydin wada halaagaya. markuu bukhaaro dhulka la simay buu dhaqaaqay isagoo ciidankiisii wata. wuxuu qabtay magaalada ku xigta samarqand. samarqand waa magaalo weyn oo zabakistan meesha nimanka la yidhaahday ku taalla. waa magaalooyinkii muslimiinta ee caanka ahaa. waa samarqandiya agagaarkeeda maalan suqdatu samarqand taarikhda waa ku aragteen. waxay yidhahdaan jannaatu dunya arbaca baa la odhan jiray. jannada dunidu waa afar baa la odhan jiray. suqdatu samarqanda baa ka mid ahayd afarta la tirin jiray. suqdada la sheegayo waa tuulooyinka magaalooyinka yarar ku xeerxeeray samarqanda. waxay yidhahdeen 5 maalmood oo aad dhan kastaba u socoto 5 maalmood socod ah ayaa beer iyo bustaan iyo dhul cagaaran ahaan jirtay. waxay yidhahdeen meesheeda sare haddaad korto abidkaa saxaare iyo meel xun ishaa qaban mayso. webiyadaa wada dareeri jiray. dhul aad u qurux badan buu ahaa. dad aad u tiro badan oo muslimiin inay degan yihiin. magaalada bukhaara wixii uu laayay mooyaane wixii uu soo kaxaystay maxaabis buu soo kaxeeyey. ibnu kathiir maxaabis ibnulasiir aan idhaahdo. ibnulasiir maxaabistaa markuu ka warramayo wuxuu leeyahay qofkii daala inta lagu soo socdo bukhaara iyo loo kala socday qofkii daala ama socon kari waaya waa la dilaa. inta kalena waa la raraa. waa inay socotaa. haddaad daasha oo wax lagu dhibo ama qaadi kari ama socon kari waydana waa lagu dilaya. dee dadkii dilka ay ka cararayaan qofkii ku ruushin karaaba waa soo socday. samarqando markii loo soo dhowaadayba wuxuu rabaa inuu reer samarqando bajiyo inta aanu dagaal la gelin. maxaabistii muslimiinta intuu qaybqaybiyey ayuu 10kii walba calan buu u dhiibay. kii ah calamadii tataarka ah 10kii qofba calan buu siiyey. waxay reer samarqando arkeenuun waddan dhan oo calankii wada sita oo soo socda. waaba muslimiintii maxaabista ahayd kuwan calanka sitaa. ciidamadiina waa ka sii dambeeyaan. markii meeshii u arkeen dadkii haziima nafsiya baa ku dhacay. qalbi jab. maxaabistii wuxuu ku qasbay inay dagaalamaan. haddii kale waa laydin laynayaa buu yidhi. ciidankiisa qoladii gamuunlayd ahayd ama waxganaysayna wuxuu yidhi nin walba maxbuus qabso kaxayso. gaashaanku waa isaga isu dhig dabeetana gamuunkaagana rid kanna ku beegnow. hadduu nuuxnuuxsadana gowrac. waxaana yidhahdaan shield bashariya yacni dad lagu gabbado ayuu baaqigiina ka dhigtay. magaalada dacalkeedii markuu soo gaadhay si magaalada loo argagaxgeliyo wixii intaasoo dhan ka soo badbaaday magaalada dacalkeedii markii uu yimina wuxuu yidhi ku hor gowrac magaalada. baaqigiina halkaa birta lagu mariyey. reer samarqanda markaa naftii baa isugu timi. reer samarqanda naftii baa haysata. reer samarqanda waxay isku dayeen boqorkii meesha maray 50,000 oo askari buu u sii dhigay oo uu meeshan kaga tegey. 50,000 ee askaree meesha joogay ee madaxdoodiiba ka tagtay iyana waa cabsadeen. tiradu wax ma tarto. ee dadka tayadiisa iyo iimaankiisa iyo intay alla rumaysayin baa wax badan tara. magaaladii markii dhan walba